الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خود مسنونہ کے بعد سورۃ الکوثر کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ کی توفیق سے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے آئیے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالتے ہیں، اس کے بعد ہم قربانی کے بارے میں چند اعتراضات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی اور آپ بہت بچے تھے تو ایک یہودی کعب بن اشرف نے مشرکین مکہ اور دوسرے لوگوں کو یا یہودیوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ محمد کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نسل کٹا ہے، اس کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، ایک بیٹا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا اور اپنے پیارے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے، ہمت بندھاتے ہوئے اس کا صدمہ کم کرنے کے لیے بات بیان فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہمارے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے دو معنی کیے جاتے ہیں، لفظی طور پر یہ کہ آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے، وہ حوض ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بیٹے کے جانے سے آپ غمگین نہ ہو، یہ امت آپ کی اولاد کی طرح ہے، اور یہ اس قدر ہے کہ قیامت کے دن تمام امتوں میں سب سے زیادہ آپ کی امت ہوگی، اور پھر آپ اس کو محبت کے ساتھ حوض کوثر سے پلا رہے ہوں گے۔ ہاں، اس شکریہ میں آپ کو چاہیے کہ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز عید الاضحیٰ کو قائم کریں اور اپنے پروردگار کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کریں۔ کہ دیکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بیٹا دیا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے، اور ہم نے آپ کا بیٹا بھی بچپن میں لے لیا، اور ہم آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس قربانی کو، یعنی جو آپ نے صبر کیا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے آپ امت پر خوش ہیں اور امت کو اپنی اولاد سمجھنے کے لیے راضی ہیں، تو آپ قربانی پیش کیجئے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، تو آپ کو یہ غم اور ہلکا ہوگا، اس سے اور خوشی ملے گی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آپ کے لیے ہے شکر کے طور پر۔ ان نشانیہ کا هو الابتر، تو جو آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نسل کٹی ہوئی ہے، اس کی خود کی نسل کٹ جائے گی، اسے کوئی یاد کرنے والا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، مگر یہ نماز کا قائم کرنا اور یہ قربانیوں کا ادا کرنا آپ کی داستان کو لوگوں کو سناتا رہے گا، آپ کی یاد دلاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی بھی گویا یاد مناتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بھی یاد مناتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزوں کو قربان کرنا سیکھا، اور ہم کو سکھایا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کا غم کرنا ہوتا ہے۔ آئیے ایک بات سے اور میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کام کچھ ٹھیک نہیں ہے، جسے آج اعتراض ہمارے پر آتا ہے کہ بعض کوئی ٹی وی پر بول رہا ہے کہ پھر اپنے بیٹوں کی قربانیاں دو، بکروں کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ بکروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بکروں کے ذبح کرنے کی جگہ آپ کو چاہیے کہ آپ صدقہ کر دیں، مسجدوں میں پیسے لگا دیں، مدرسوں میں پیسہ لگا دیں، غریبوں کو کھانا کھلا دیں، سبزی دال روٹی کھلا دیں۔ حالانکہ لوگوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے
کہ सब में जान होती है, सबकी जान ही लेते हैं आप, सब्जियों की भी जान लेते हैं, वो भी रोती हैं और वो भी चिल्लाती हैं। तो बहरहाल आप जिस तरह भी गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे तो किसी न किसी की जान तो आप लेंगे ही। लेकिन क्या जानवरों की जान लेना उन पर जुल्म है या रहम है, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। आपको एक मिसाल से पहले मैं समझाऊंगा, फिर इंशाअल्लाह ताला हम जानवरों पर से मोहब्बत करते हैं, उन पर रहम करते हैं या जुल्म करते हैं, इसको भी समझाना है इंशाअल्लाह सुब्हान ताला। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने पहली बात तो हमको हुक्म दिया है, और ये कुर्बानी आस्था की बुनियाद पर है, अकीदे की बुनियाद पर है, अल्लाह सुब्हान ताला की फरमाबरदारी की बुनियाद पर है, अल्लाह को मानने की, ईमान की बुनियाद पर है। लिहाजा ईमान अनलॉजिकल नहीं है, इसको हम कैसे साबित करेंगे ये आपके सामने रखना है। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए मार भी लगती है, पिटाई लगती है उनकी, और कोई भी बच्चा उस उम्र के इब्तिदा में जब वो स्कूल जाना सीखता है, स्कूल जाता है, प्री नर्सरी, केजी, यूकेजी, एलकेजी और छोटी क्लासों के अंदर जब स्कूल पहुंचता है, प्ले हाउस में पहुंचता है, तो क्या कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है? कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है? कोई एक बच्चा भी स्कूल जाना नहीं चाहता। माँ बाप ऐसी प्लानिंग करके, ऐसे ख्याल पैदा करके, ऐसी कोशिशें करके, ऐसी मोहब्बत पैदा करके चाहते हैं कि इसकी खुशी से जाए, फिर नहीं जाता है तो ज़बरदस्ती छोड़ कर आते हैं, बच्चा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, उस्तादों को सौंप कर आ जाते हैं। ये ऐसी बात है कि माँ बाप जानते हैं कि इसमें इसकी भलाई है, और बच्चा नहीं जानता कि इसमें इसकी भलाई है। तो जानवर को अगर आप देखते हैं कि इसकी जान जा रही है, तो आपको लगता है कि यार ये जानवर की जान जा रही है, ये जानवर इसको कैसे पसंद करेगा, जानवर से भाग रहा है, लेकिन उसमें जानवर की क्या भलाई है, ये इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपको समझाऊंगा। तो इसी तरह बच्चा जब आपका बीमार हो जाता है, आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फोड़े फुंसी निकल आए हैं, नज़ला, जुकाम, बुखार, कोरोना और दुनिया भर की बीमारियां चल रही हैं, जब आपको पता लगता है कि आपके घर में कोई बीमार है, आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लेके बैठ जाता है, सुई निकाल करके, भाई इनको इंजेक्शन लगेगा। कोई बच्चा सुई लगवाना चाहता है? या बड़े बाज तो बड़े भी रोने लगते हैं और सुई को देख करके डर जाते हैं और सुई नहीं लगवाना चाहते, लेकिन बाज हिम्मत करते हैं, सब्र करते हैं, कहते हैं भाई चलो लगा लो, क्योंकि वो जानते हैं कि इस सुई के लगने के बाद इन्नमाल उसरी युसरा, परेशानी के बाद, इस परेशानी के बाद राहत मिलने वाली है। तो इंशाअल्लाह ताला यही राहत मुझे आज समझानी है कि बकरों पर आप जुल्म नहीं करते, बल्कि आप उन्हें राहत पहुंचा रहे होते हैं, उन्हें सुकून पहुंचा रहे होते हैं, उनको खुशी पहुंचा रहे होते हैं। इसे आज मुझे बयान करना है। मैं कुरान करीम की एक आयत से आपकी इस मौज को हल्का करना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम अल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कि किसी चीज़ को तुम बुरा समझते हो तुम्हारे लिए अच्छी होती है, किसी चीज़ को तुम अच्छा समझते हो तुम्हारे लिए बुरी होती है, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुर्बानी का मसला भी ऐसा ही है। हमने ये समझा है कि हम जानवरों पर जुल्म करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि कोई भी जानवर को अगर आप ज़िबा न करें, कुर्बान न करें, उसकी गर्दन न काटें, तो कोई इस दुनिया में बचने वाला है? वो जानवर मरेगा या नहीं मरेगा? तो अगर कोई नेचुरल मौत मरता है, कुदरती मौत मरता है, तो सारी दुनिया जानती है कि मौत तकलीफ लेके आती है, वजह सकरतुल मौत। तो मौत की सख्तियां, मौत की तकलीफ अपने आप में एक सच्चाई है कि कोई जो कुदरती मौत मरता है, खुद से मरता है, वो आसानी के साथ नहीं मरता, बल्कि तड़प तड़प के, परेशान होकर के, तकलीफें, दुख और झेल करके मरता है। इसके मुकाबले में जिस जानवर को ज़िबा किया जाता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि जानवरों पर रहम करो। आप कहेंगे अजीब बात है, एक तरफ कह रहे हैं रहम करो, दूसरी तरफ कह रहे हैं काट डालो। तो काटना क्या रहम है? जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए हैं, और ये कायनात, ये बकरे, ये जानवर, ये इंसान सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाए हैं। तो इनकी भलाई को बनाने वाला ज़्यादा अच्छा समझेगा या खरीदने वाला? आप समझते हैं कि आप जूता खरीद कर लेकर के आए और बनाने वाले ने एक दाएं पैर का जूता बनाया, एक बाएं पैर का बनाया। आप कहते हैं मैंने 5,000 रुपये का जूता खरीदा है, मेरी मर्जी की चलेगी, मेरा कानून चलेगा, मैं दाएं वाले को बाएं पहनूंगा, बाएं वाले को दाएं में पहनूंगा। तो क्या आप जूते से फ़ायदा उठा सकते हैं या जूते पर जुल्म कर रहे हैं?
और अगर आप जूते को पहनते हैं तो क्या जूते पर जुल्म कर रहे हैं? ये बड़ी समझदारों के लिए, अक्लमंदों के लिए इसके अंदर मिसाल है कि जूते को पहनना और जूते को तकलीफ पहुंचाना, अगरचे हमें ऐसा लगता है कि हम जूते को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप जूते पर रहम खाइए, जूते को मत पहनिए, जेब में रख करके थैली में रखा करके चलिए, क्यों बेचारे पर जुल्म करते हैं। और जब पहनते हैं तो आप उस पर जुल्म करते हैं, और फिर दाएं का बाएं में, दाएं में ही और बाएं का बाएं में पहनते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का बनाने वाले का कानून ऐसा ही है, वरना आपको भी फायदा नहीं होगा, उसको भी फायदा नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फायदा पहुंचाने के लिए फरमाया कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, दुनिया की हर चीज़ें इंसानों हमने तुम्हारे लिए पैदा की है, इंसानों को अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया है, हम इससे फ़ायदा हासिल करते हैं और उनको भी राहत पहुंचाते हैं कि जो चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की है हम उसकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। हम जूता खरीद के लाए तो हम ऐसे ही नाली में थोड़ी उसको छोड़ करके बाहर फेंक के चले आते हैं, संभाल कर रखते हैं, झाड़ कर रखते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर पहनते हैं। तो ये हमारी चीज़ें होती हैं, तो उनकी कदर भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। जानवरों को ज़िबा करना कैसा रहम है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसान फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम कुर्बानी के दिन जानवर को ज़िबा करो तो उसे पहले से पहले मत डरा दो, छुरी उसके सामने मत लाओ, क्योंकि वो डरेगा और उसे फ़ायदा नहीं, उसे मालूम नहीं है कि उसके ज़िबा होने में उसको फ़ायदा है, वो खुद से ज़िबा तो नहीं होना चाहेगा, लिहाजा उसको डराओ मत, छुरी को उससे छुपाओ, उसके सामने छुरी तेज़ मत करो। पहला रहम जानवर आप करते हैं कि उसको बताते नहीं कि हम उसको ज़िबा कर रहे हैं। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जानवर को ज़िबा करो तो एक जानवर को जब ज़िबा कर रहे हो तो दूसरा जानवर उसके सामने नहीं होना चाहिए। कोई जानवर किसी जानवर को ज़िबा होते हुए ना देखे, क्योंकि वो उसके फ़ायदे को तो समझेगा नहीं, बल्कि उसकी तकलीफ से डर जाएगा और उसकी वजह से वो घबराएगा, परेशान होगा। तो उसे परेशान मत करो, उसे डराओ मत। दूसरा रहम। तीसरा रहम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब तुम जानवर को ज़िबा करो तो छुरी को खूब तेज कर लो, क्योंकि जब धारदार चीज से, तेज चीज से आप किसी को काटते हैं तो कटते वक्त उसको तकलीफ नहीं होती। जो खवातीन घरों में काम करती हैं, जब वो किचन में तेज छुरी से कभी सब्जी काट रही हो और तेज छुरी हो अगर और उनका हाथ कट जाए तो ईमानदारी से मुझे बताएंगे क्या उनको पता लगता है? हाँ, पता लगता है। कब? जब वो खाल कटने के बाद हवा से सुकड़ने लगती है, उसके अंदर तब्दीलियां आनी शुरू होती हैं और वो सिमटती और फैलती है, तब उसके अंदर तकलीफ शुरू होती है। या खून देख करके आदमी डर जाता है, वरना चाकू से, तेज चाकू से कटने की वजह से उसकी उंगली में तकलीफ नहीं होती। हाँ, जलने से और रगड़ने से जिल्द में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और तकलीफ भी सिर्फ जिल्द में होती है। जब डॉक्टर सुई लगाता है तो सुई लगाते वक्त जब सुई जिल्द को भेदती है तो उसमें तकलीफ होती है, लेकिन जब वो गोश्त में चली जाती है और दवाई डाल रहे होते हैं उस वक्त कोई तकलीफ नहीं होती। तो जब तेज छुरी से आपने जानवर को ज़िबा किया है, उसकी गर्दन को काटा है, तो आपने गोया उसे मरने की एक तकलीफ से बचा लिया और उसकी गर्दन आसानी से आपने काट दी है। अब उसको कोई तकलीफ आपने पहुंचाई नहीं है। दूसरी बात, 3 बातें हो गई कि जानवर को आपने 3 रहम किए। उसको छुरी से नहीं डराया, उसको किसी जानवर के सामने ज़िबा होने से नहीं डराया। नंबर 3, छुरी तेज से काटा। तेज छुरी से काटने की वजह से उसको जिल्द में होने वाली तकलीफ से, जिल्द के होने वाले परेशानी से उसको आपने बचा लिया, दर्द उसका ख़त्म कर दिया आपने। तीसरी चीज़ कि जब जानवर को आप ज़िबा करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको पीछे से मत काटो, क्योंकि जब आप पीछे से काटेंगे तो उससे उसकी जो कनेक्शन है दिमाग का, जहाँ से उसको करंट मिलता है और तमाम चीज़ों का जो जिस्म का जो निज़ाम चालू रहता है उस निज़ाम को आप काट देंगे, और जैसे ही निज़ाम आपका कट जाएगा तो जिस्म में होने वाली हरकतें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये हरकतें जिस्म की बाकी क्यों रखी जा रही हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं इसको आपके सामने बातें करूँगा कि जब जिस्म में हरकत बाकी रहेगी तो गोया अंदर रोशनी और करंट बाकी रहेगा, तो उससे जिस्म के अंदर हरकत बाकी रहने की वजह से वो हिलता है, तो हमें लगता है कि तड़प रहा है, लेकिन हकीकत में उसका जो फ़ायदा उसको पहुंच रहा है वो आप तक नहीं पहुंचा। मैं इंशाअल्लाह ताला पहुंचाता हूं कि आप फ़र्ज़ कर लीजिए बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और आप बच्चों को बोलते हैं कि ये छत गिरने वाली है, आप जल्दी से बाहर निकल जाओ, और बच्चों को बाहर निकालने से पहले आप कमरे की लाइट बंद कर देते हैं। तो आप बताइए, बच्चे बाहर निकल सकते हैं? उनकी हरकत कामयाब हो सकती है? नहीं, आप उनके लिए रास्ता बंद कर रहे हैं। ऐसे ही इस करंट का मामला है कि जब जिस्म के अंदर करंट चालू रहता है
تو جسم کے تمام چیزیں کام کر کے اپنا راستہ ان کو بنا کر دیتی رہتی ہیں، اور جس مقصد کے لیے وہ کام کیا گیا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، پیچھے سے نہ کٹنے کی وجہ سے۔ آگے سے کیوں کاٹتے ہیں؟ آگے سے کاٹنے کے وقت یہاں اس جگہ پر 2 رگیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 چیزوں کو آپ نے کاٹنا ہے، 2 چیزوں کو آپ نے کاٹنا ہے۔ ایک تو کاٹنا ہے آپ کو دھمنی کو، جو خون کی مین نالی ہوتی ہے، جس میں سب سے زیادہ خون دماغ کی طرف جاتا ہے، دماغ کو سب سے زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خون کی نالی جو موٹی اور سب سے بھاری بھرکم ہوتی ہے، دماغ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس کو آپ نے کاٹنا ہے۔ اس کو کاٹنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ جسم کے اندر درد جو ہوتا ہے وہ خون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ زور سے ایسے کر کے ہاتھ پر ہاتھ ماریں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہاں ہتھیلی میں آپ کو درد ہو رہا ہے، جب کوئی کٹا تو ہے ہی نہیں، تو یہاں درد کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے ہی کہیں جسم کے حصے پہ چوٹ لگتی ہے یا کٹتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اندر سے دماغ کا کرنٹ چالو ہونے کی وجہ سے وہ تیزی کے ساتھ اس طرف خون دوڑ کر آتا ہے، خون دوڑ کر آتا ہے تاکہ وہاں ہونے والی پریشانی کا وہ حل نکال سکے، اور خون کے اندر وہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جو اس کی مدد کرنے پہنچ جاتی ہیں۔ اب خون جب یہاں جمع ہوتا ہے تو خون کے جمع ہونے سے باہر نہ نکل پانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر یہ خون بہہ جائے تو اس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے مارا اور خون یہاں آیا تو مگر نکل نہیں پایا تو یہاں درد ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر یہ جگہ کٹ جائے اور خون یہاں سے نکلنا شروع ہو جائے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور بلکہ ایک زیادہ تعداد میں اگر خون نکل جائے تو آدمی پر غشی طاری ہوتی ہے، اس کو ایسے منہ آتی ہے، وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا پھر میرے جسم میں کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ تو خون نکلنے کی وجہ سے اس کو کمزوری آ جاتی ہے اور وہ نڈھال ہو کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم بکرے کی گردن کاٹتے ہیں تو کرنٹ چالو رہنے کی وجہ سے جسم کے تمام حصوں سے اس کنیکشن کی وجہ سے خون تیزی کے ساتھ گردن کی طرف دوڑنے لگتا ہے، اور اس جگہ سے وہ خون تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ خون کے نکلنے کی وجہ سے درد کا احساس جو خون کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، درد نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جو اس میں کاٹنے کے وقت ہوتی ہے، ایک تو گردن کاٹنا تیز چھری سے، دوسرے خون کا نکال دینا تیزی کے ساتھ، اور خون کے نکلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جسم سے خون جب پوری طرح سے نچل کے چلا آ جاتا ہے تو وہ گوشت جو ہم نے بعد میں استعمال کرنا ہے وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ خون خطرناک چیز ہے، خون کے اندر نقصان دہ چیزیں ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں خون کو حرام بھی کر رکھا ہے۔ میں صرف قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں آئی ہیں انہی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ سائنسی اور طبی طور پر لوگوں نے بہت کچھ سمجھایا ہے، اسے آپ ان لوگوں سے سیکھ لیجئے۔ میں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ بات بول دوں جتنا مجھے علم ہے، لیکن میں صرف انہی باتوں کی وضاحت کر رہا ہوں جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احادیث کے اندر آئی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ان کے کیا سائنٹیفک ریزن ہیں، ان کو میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو خون کو حرام کر دیا گیا اور خون کو نکالنا ہی جسم سے مقصد تھا اس طرح قربانی کرنے کا۔ تیسرا، جسم کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گیس کی وجہ سے۔ گیس جسم کے مختلف حصوں میں جب رک جاتی ہے اور وہاں پر چلی جاتی ہے اور پھر وہاں درد شروع ہو جاتا ہے، تو گیس بھی بدن کے اندر درد پیدا کرتی ہے، اور گیس پر پورے جسم کا نظام ہے۔ آپ جو پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پیشاب کرنے کے لیے کوئی 20 بار مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے لگی ہوئی ہمارے جسم کے اندر جس کو ہم آن کریں تو پیشاب نکل جائے اور بند کریں تو کھل جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف سانس پر منحصر رہتا ہے ہمارا سسٹم، کہ جب سانس کو مختلف طریقوں سے لیتے اور چھوڑتے ہیں اسی سے ہم اپنی سانس کے ذریعے اور گیس ہوا کے ذریعے سے پخانہ پیشاب یا دوسری چیز کام ہم کر پاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گلے کے اندر ایک ڈھکن لگایا ہے جس کو ہم کوا کہتے ہیں ہمارے کاشی پور کی بولی میں، اور ساؤتھ میں اس کو پڑجیب بھی کہتے ہیں، اور بھی کچھ لوگ کہیں کچھ اور بولتے ہوں گے، ہمارے یہاں کوا کہتے ہیں۔ تو کوے کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے حلق کے اندر وہ بند رہتا ہے، کھانے کی نلی کو بند رکھتا ہے، اور یہیں سے پورے جسم کا نظام ہوا کا جڑا رہتا ہے۔ سانس لینے کی جگہ خالی رہتی ہے، ہم سانس لیتے رہتے ہیں، لیکن جب کھانا کھاتے ہیں تو یہ سانس کی نلی پہ چلا جاتا ہے، اس کو بند کر لیتا ہے کہ سانس کی نلی میں کھانا نہ چلا جائے، اور پھر آ کر کے کھانے کے ڈھکن اس پر بند ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ہم جب پخانہ پیشاب کے لیے جاتے ہیں کس طرح اس سے ہلتا اور ہٹتا ہے، اور ہم سانس روکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پخانہ پیشاب کے وقت ہم لوگ سانس روکتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں سانس؟ کہ اس وقت اس ڈھکن کو کھانے کی نلی سے ہٹنا ہوتا ہے اور ہمیں سانس کی نلی پہ جانا ہوتا ہے، تو سانس ہمارا رکتا ہے، اور اس کی عادت ہے کہ یہاں سے ہٹے گا تو یہاں جائے گا، یہاں سے ہٹے گا تو یہاں جائے گا۔ اس وقت گویا ایسا معاملہ ہوتا ہے جیسے اس انجیکشن کے اوپر جو ڈھکن لگا ہوا ہے، ڈھکن میں جب تک انجیکشن کے اوپر ڈھکن لگا ہوا ہے نیچے سوئی سے دوائی نہیں نکلتی، چاہے آپ اسے ایسے کر کے پکڑ لیں، اور جیسے ہی آپ اس کے ڈھکن کو نکال دیں
तो सारी दवाई नीचे को निकल जाएगी क्योंकि ऊपर से ढक्कन हट गया। इसी तरह ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निज़ाम बनाया है। तो जब वो बकरे के अंदर जो गैस है जो उसको दर्द और तकलीफ पहुंचा सकती थी कुर्बानी के वक्त में, अल्लाह के रसूल ने कहा कि खून की नली के साथ साथ आप उसके खाने की जो रग है, जिसको लोग नरकड़ा कहते हैं, या जो खाना जिसमें जाता है पेट के अंदर, उसको भी काट दें। और जब उसको भी हम तेजी से एकदम तेजी के साथ काट देते हैं तो एक श करके आवाज़ आती है और पूरे जिस्म की गैस एक बार वहाँ से निकल जाती है। तो उसको गैस का दर्द भी पूरे जिस्म से उसको एकदम नदारद हो जाता है। तो ये कुर्बानी उसको राहत पहुँचा देती है, आसानी के साथ वो बकरा ज़बा हो जाता है और उसको तकलीफ नहीं होती। कुछ भाई कहते हैं, हमारे जो साइंस के जानने वाले हैं, कि एक रग होती है यहाँ पर जिसके कटने से जो दर्द को महसूस कराती है जिस्म को, और वो बताती है कि दर्द क्या चीज़ होती है, वो भी उसके साथ ही कट जाती है, जिसकी वजह से दिमाग तक दर्द का एहसास गर्दन कटने वाला नहीं पहुँचता। तो अल्लाह वालम बिस्वाब हो सकता है ये भी होगा, उन्होंने इसको जांचा और परखा होगा, जानते होंगे, लेकिन दिमाग की रग पीछे से जुड़ी रहती है और दिमाग से उसका जिस्म का ताल्लुक रहता है, जिसकी वजह से मांसपेशियाँ हिलती और चलती हैं, जिसकी वजह से खून और सांस तेजी से के साथ निकल जाते हैं। तो ये एक बकरे के लिए बात थी कि वो उसे हम आसानी की मौत देते हैं, और अगर हम उसे आसानी की मौत न देते तो उसने परेशानी से तो मरना ही था। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि फिर वो जानवर जो जैसे कुत्ता है और दूसरे जानवर हैं, तो उनको क्यों ज़िबा नहीं करते, उनको क्यों नहीं आसानी की मौत देते? आपने तो खैर ये कहावत सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि वो लोग बद्दुआ करते किसी के लिए तो कुत्ते की मौत मरे। तो कुत्ता, किसी औरत ने कहा मुझसे कि मैंने जब कुत्ते को मरते हुए देखा तो उस दिन मुझे समझ में आया कि कुत्ते की मौत क्या होती है। इससे तो वो जानवर भले हैं जो लोगों के हाथ से ज़िबा होकर के मरते हैं तो उनको आसानी की मौत मिलती है, वरना आदमी जैसे कुत्ता तड़प तड़प कर मर रहा था और 3 दिन तक मैंने उसे एक गड्ढे के अंदर तड़पते हुए देखा, तो इसका पुरसाने हाल नहीं था। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तालीम दी है कि अगर कोई कुत्ता पागल हो या ऐसी हालत में हो कि वो जी ना सकता हो तो उसको भी मारा जा सकता है और उसको आसानी की मौत दी जा सकती है, उसी तरह किसी भी जानवर को। तो ये एक आसानी, एक इंसान ने किसी जानवर को उसकी उम्र तक उससे फ़ायदा उठाया, बकरी, भैंस, उसने, मैं भैंस का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ दूसरे मसाइल हैं और आप समझदार हैं। तो भैंस आपने पाली, उसका दूध एक उम्र तक पीते रहे, उससे फ़ायदा हासिल करते रहे। अब जब बूढ़ी हो गई तो लोगों के डंडे खाने के लिए बाजार में छोड़ दें, तड़प तड़प के मरने के लिए उसे बैक रोड पर छोड़ दें, उसका हक ये है कि उसे आसानी की तरफ ले जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निज़ाम बनाया कि तुम के लिए आसानी इस तरह है कि तुम इनको ज़िबा करके इनका गोश्त भी खाओ। इसलिए इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मांसाहारी भी बनाया कि दुनिया गंदगी और दूसरी चीज़ों से भी पाक हो जाएगी कि आप उसका गोश्त जब खाएंगे तो ज़माने में गंदगी से बचेंगे, आप कम गंदगी होगी। और दूसरे ये कि फिर आप को खाना भी एक मिलेगा और दूसरे वो जानवर भी आसानी की मौत से हमकनार होंगे। तो आप इस पर एतराज़ कर सकते हैं, फिर माँ बाप को भी वक्त से पहले ज़िबा कर दो, वो भी तो तड़प तड़प कर मरते हैं। आप सवाल कर सकते हैं, सवाल करने वाला कोई भी सवाल कर सकता है, लेकिन उसका जवाब कई तरीके से मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात, इंसान और जानवर दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को बनाया है इस ज़मीन के लिए, ख़ासतौर से अपनी इबादत के लिए। उसने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है, ठीक है, और बाकी मखलूक को वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, इंसानों के लिए बनाया है। तो इंसानों के लिए जो चीज़ें बनी हैं, इंसान उनके ताल्लुक से मालिक है और वो उनको ये चीज़ें पहुँचाएगा अल्लाह के हुक्म से। अब रहा इंसान, तो इंसान तकलीफ से मरेगा तो अल्लाह ताला उसको क्या देता है, ये उसका वादा है। तो चूँकि कुर्बानी होती भी अकायद की बुनियाद पर है, तो हमारा अकीदा ये है कि जन्नत और जहन्नम इंसानों के लिए है। तो जो आदमी गुनाह करके दुनिया से जाता है, और गुनाह करके ही जाता है इंसान, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, कि इंसान खताकार है और बेहतरीन खताकार है वो जो तौबा करता है। तो कुछ लोग तौबा से माफ़ हो जाते हैं और कुछ के बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब आप किसी तकलीफ वाले आदमी के पास जाते, मुसीबत ज़दा के पास जाते, बीमारी वाले के पास जाते, मरने वाले के पास जाते, तो कहते ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह,
کہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تمہارے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آئی ہے، یعنی تم جنت کے راستے پر جا رہے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں جنت دے گا۔ اور جو آدمی اس عقیدے کے بغیر، جنت کی خواہش کے بغیر چلا جاتا ہے دنیا سے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ جانوروں کو مٹی بنا رہا ہوگا، جانوروں کو جنت و جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نبا کے اندر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، آج کے دن میں کاش مٹی ہو جاتا، میرا بھی معاملہ جانوروں کی طرح ہو جاتا، مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی تکلیف کا صلہ اس کو جنت ملے گی، جانور کی تکلیف کا صلہ اس کو یہی دنیا میں جنت ملنی چاہیے، تو اس کی جنت یہ ہے کہ اسے آسانی کی موت ملے، اور انسان کو پریشانی کی موت ملے گی تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو جنت ملے۔ ہاں، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے دنیا میں جو شہادت کو حاصل کرتے ہیں وہ دنیا کی موت تکلیف سے بھی بچ جاتے ہیں، موت کی تکلیف سے بھی بچ جاتے ہیں، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاتے ہیں۔ ڈبل فائدہ ان کو ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں، الحمدللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی قدر۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جانور کی طرح دماغ نہیں ہے انسان کا، کیونکہ جانور کے دماغ کے پاس جو ہے صرف سینس سمجھ ہوتی ہے، جتنا اللہ نے اس کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا اتنا دماغ ہوتا ہے، مگر انسان کے دماغ میں عقل ہوتی ہے جس سے وہ بھلا برا اچھا سب چیز سوچتا ہے، جانوروں کا نقصان فائدہ بھی سوچتا ہے، اپنا نقصان فائدہ بھی سوچتا ہے، اور یہ عقل مند انسان کبھی کبھی بہت ساری باتیں چھپا لیتا ہے، اپنے دل میں راز رکھ لیتا ہے، اور اولاد یا بچے یا معاشرہ اس سے آخر تک امید رکھتا ہے کہ یہ کچھ نصیحت کرے گا یا کچھ وصیت کرے گا یا کچھ کہہ کر جائے گا یا کچھ دے کر جائے گا، لہٰذا اسے اگر ہم اس طرح ذبح کر دیں گے تو پھر مصیبت یہ ہو جائے گی کہ وہ راز جو اپنے سینے میں لے کے جا رہا ہم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا انسان کی قدر الگ ہے، اور وہ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو حکم دیا ہے اس کے لیے ہمیں ویسا چلنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی ہے، جیسے آپ نے جوتے والی مثال سنی تھی۔ تو مجھے امید ہے کہ قربانی کے تعلق سے جو اشکال تھے ہم نے پورے کر دیے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ جب قربانی کے بدلے کچھ اور کر لو، تو ایسا نہیں ہے، قربانی اللہ کا حکم ہے، قربانی ہی کی جائے گی، اور جو لوگ قربانی کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ اپنی عقلوں کا علاج کرائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل سلیم عطا کرے اور اپنی فرما برداری کی توفیق دے، اور ان بھائیوں کو بھی جو بھٹک گئے ہیں اور سمجھ نہیں رہے، پروردگار کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ ان کے لیے دلوں کو روشن کر دے اور انہیں اسلام کی تمیز دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔